Good morning, friends. In the previous class, we are discussing about the amino acids. First of all, we take some informations. After that, we are discussing the methods of preparations of amino acid. Now, in this video, we are discussing about the Zwitter ion. What is meant by the Zwitter ion? When the amino acids are dissolved in a solution, they behaves as like charged particle. When amino acids are dissolved in a solution or dissolved in a charged particle, this is both acidic dash COH group takes place in the same molecule like acid base reaction, and the product of this reaction is called as the Zwitter ion or dipolar ion. तर बघा, Zwitter ion म्हणजे नेमकं काय? तर अमायनो ॲसिड हे अमिनो आणि कार्बोक्सिलिक ॲसिड असे दोन फंक्शनल अमिनो ग्रुप आणि सोबतच एक कार्बो ग्रुप solutions of amino acid, it behaves like charge particle. ते चार्ज पार्टिकल आहेत असं ती अमायनो ॲसिड दिली आहे. ट्रान्सफर ऑफ अ प्रोटॉन is it takes place like acid base reaction, and the product of this reaction, that means this structure, is called as the Zwitter ion, because in that structure there are two different ions are present, CO negative and NH3 positive ion. It means if the amino acid contain two charges, positive and negative, this structure is called as the Zwitter ion. A Zwitter ion is an amino containing both the positive and negative charges. Amino acid form Zwitter ion by transferring a proton internally. After that, we explain here isoelectric point. Amino acid have a Zwitter ion structure. Amino acid have a Zwitter ion structure. Like this. Hence, they react with. That means two types of ions are present. Hence, they react with acid or bases. The reaction with base convert the reaction with bases convert amino group. That means NH3 group is converted to NH2 group. And if these Zwitter ion react with acid, then it converts the CO carboxylate group into a carboxylic group. That means if Zwitter ion react with base, then NH3 ammonium group is converted into amino group. If it react with an carboxylate group is converted into carboxylic acid group. Amino acid in acidic solution and amino acid in basic solution. What happened when the amino acids or Zwitter ion is taking in acidic solutions? When the Zwitter ion react with acid, then carboxylate group is converted into carboxylic acid. That means here CO group is converted into COH and act as a positive ion. That means cation. When the amino acid that reaction, when the Zwitter ion react with acid,
then carboxylate group is converted into a carboxylic group, and the positive charge is on the NH3 group. So the resultant ion is a positive ion, that means the cation is a produced. When the zwitter ion react with base, then when the zwitter ion react with base, then this NH3 group is converted into NH2. NH3 group is converted into NH2, that means ammonium group is converted into amine group, and the resultant ion is a negative ion, that means anion. In solution, amino acid in acidic solution, amino acid exists as a positive ion and are attracted when the zwitter ion reacts with acid, then it acts as a positive ion, that means a cation, therefore it is attracted toward the cathode. While when the zwitter ion react with a base, then amino acid exists as a negative ion or anion and attracted toward the anode. But at a certain pH, called as the isoelectric point. There is a certain pH where the amino acid exists as a neutral in nature. This pH is called as the isoelectric point. The isoelectric point is the pH at which the amino acid exists completely as a zwitter ion. जिस pH ज्या pH वर अमायनो ॲसिड झ्विटर आयन असल्याचं दर्शवते, ज्या pH वर अमायनो ॲसिड झ्विटर आयन असल्याचं, ना ॲसिडिक ना बेसिक, that means it shows a neutral in nature, this pH is called as the isoelectric point. यानंतर आपण आता या इलेक्ट्रोफोरेसिस बद्दल थोडीशी माहिती बघणार आहोत. आपण आता पाहिलं की झ्विटर आयन आणि त्याच्यानंतर आयसोइलेक्ट्रिक पॉईंट. तर झ्विटर आयन म्हणजे अमायनो ॲसिडमध्ये दोन वेगवेगळे फंक्शनल ग्रुप असतात, कार्बोक्सिलिक आणि अमाइन्स. ठीक आहे, तर अमाइन्स दोन ग्रुप असले त्या ट्रान्सफर ऑपरांमुळे आपल्याला दिसून येतात की NH3 पॉझिटिव्ह आयन आणि CO निगेटिव्ह आयन. दॅट मीन्स द नेचर ऑफ दिस अमायनो ॲसिड इज लाईक अ साल्ट. दिस contain acid exists as a zwitter ion. That means it shows it does not show the acidic as well as basic nature. It shows a neutral in nature. When this zwitter ion react with acid, then this amino acid act as a ion, and when the amino acid zwitter ion react with it act as an anion. असं आपण आताच्या या दोनही पॉईंट्समध्ये डिस्कस केलेलं आहे. त्यानंतर आपण आता इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस. आता इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेसमध्ये नेमकं काय होते हे आपण आता इथे बघणार आहोत. द मिक्सचर ऑफ अमायनो ॲसिड, द मिक्सचर ऑफ अमायनो ॲसिड कॅन बी सेपरेटेड बाय सेव्हरल डिफरंट टेक्निक. वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स पहा इलेक्ट्रोफोरेसिसचा उपयोग कोणता, तर वेगवेगळ्या अमायनो ॲसिडचे जर मिश्रण असेल तर त्यांना सेपरेट करण्याच्या ज्या भरपूरशा टेक्निक आहेत. अमायनो ॲसिड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरंट अमायनो ॲसिड, म्हणजे अमायनो ॲसिडला वेगळं करण्याची ही एक मेथड आहे. इन दिस टेक्निक द अमायनो ॲसिड आर सेपरेटेड पॉइंट व्हॅल्यूज. द इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड इज there are 5 are given or 5 steps are given for the electrophoresis.
फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेसमध्ये नेमकं काय करणार आहोत यामध्ये पहिला पण अतिशय सोपा असा एक्सपेरिमेंट आहे हा. अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोल्युशन पीस ऑफ अ फिल्टर पेपर, म्हणजेच एक फिल्टर पेपर, त्या फिल्टर पेपरच्या मध्ये एक मिनिट, त्या फिल्टर पेपरच्या मध्ये आपण अमायनो ॲसिड we have a amino acid mixtures. Take a few drop of amino acid solution on the middle of piece of filter paper. एक फिल्टर पेपर घेतला आणि त्याच्या मधोमध अमायनो ॲसिड मिक्सचरचा ड्रॉप आपण तिथे ठेवला. द फिल्टर पेपर इज प्लेस इन अ बफर सोल्युशन. द फिल्टर पेपर इज प्लेस इन अ बफर सोल्युशन between two electrode and an electric field is applied. ते फिल्टर पेपर आपण कुठे ठेवायचा आहे? This filter paper is a place in a buffer solution and between the two electrode, that means anode and cathode, and the electric field is applied. आणि आपण ते करंट चालू केला, दोन सोल्युशनच्या दोन टोकाला ठेवलं, म्हणजेच फिल्टर पेपर बफर सोल्युशन मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपण अप्लाय केली. अँड अमायनो ॲसिड विथ ग्रेटर आयसोइलेक्ट्रिक पॉइंट amino acid with a greater isoelectric point value than the pH of a solution, म्हणजे सोल्युशनच्या pH पेक्षा आयसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जास्त असेल अमायनो ॲसिड मध्ये, ज्या अमायनो ॲसिडचा आयसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हा त्या सोल्युशनच्या pH पेक्षा जास्त असेल, असे अमायनो ॲसिड हे कॅथोडकडे, म्हणजेच अशा अमायनो ॲसिडचं नेचर कसं राहील? पॉझिटिव्ह चार्जवालं, म्हणून ते कॅथोडकडे अट्रॅक्ट होतील किंवा मायग्रेटेड होतील. विथ लेस इलेक्ट्रिक पॉइंट कमी आहे कशापेक्षा? द pH ऑफ बफर, त्या सोल्युशनच्या pH पेक्षा, म्हणजे त्या बफर सोल्युशनच्या pH पेक्षा ज्यांचा आयसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कमी आहे त्या अमायनो ॲसिडवर मॅक्झिमम निगेटिव्ह चार्ज असेल आणि ते ॲनोडकडे अट्रॅक्ट होतील. म्हणजेच द अमायनो ॲसिड विच कंटेन लेस आयसोइलेक्ट्रिक पॉइंट विल मायग्रेट टुवर्ड द ॲनोड and the amino acid which have higher over the correct अमायनो ॲसिडचा आयसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जास्त, ज्या अमायनो ॲसिडचा आयसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जास्त, ते अमायनो ॲसिड कशापेक्षा जास्त? बफरच्या सोल्युशनपेक्षा ज्यांचा आयसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जास्त आहे असे अमायनो ॲसिड पॉझिटिव्हली चार्ज आहेत आणि ते कॅथोडकडे अट्रॅक्ट होतील. ज्या अमायनो ॲसिडचा आयसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कमी आहे कशापेक्षा? वर निगेटिव्ह चार्ज असतो आणि ते ॲनोडकडे अट्रॅक्ट असतील. इफ, आता शेवटचा पॉइंट आहे, इफ two amino acid have same charge, then larger amino acid will move more slowly during the electrolysis. आता या मिश्रणामधले, या मिक्सचरमधले दोन अमायनो ॲसिड असे आहे की ज्यांच्यावर चार्ज सारखा आहे. या मिश्रणामधले किंवा मिक्सचरमधले दोन अमायनो ॲसिड असे आहेत की ज्यांच्यावर चार्ज सारखा आहे, म्हणजे ती एकाच इलेक्ट्रोडकडे आतला जो म्हणजे तो त्याची मूवमेंट ही स्लोली राहील दॅन दॅट ऑफ अदर. म्हणजे जो स्मॉलर अमायनो ॲसिड आहे तो थोडासा फास्ट मायग्रेट करेल, तर थोडासा स्लोली मायग्रेट करेल. इन दिस वे अमायनो ॲसिड्स आर सेपरेटेड ऑन द फिल्टर पेपर. फॉर एक्झाम्पल, सेपरेट
at pH5 are given below. तर इथे एक आपण फिल्टर पेपरची पट्टी दाखवलेली आहे. आपण जे अमायनो ॲसिडचं मिक्सचर ठेवलेलं होतं ते अमायनो ॲसिडचं मिक्सचर आपण मध्ये ठेवलं आहे आणि या मध्ये ठेवलेल्या मिक्सचरमधून वेगवेगळे जे अमायनो ॲसिड आहे ते म्हणजेच ज्यांचा pH कमी आहे असे हे उजवीकडे म्हणजेच पॉझिटिव्ह चार्जकडे अट्रॅक्ट झाले, म्हणजेच ॲनोडकडे अट्रॅक्ट झाले, आणि ज्यांचा pH जास्त आहे ते डावीकडे म्हणजे निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रोडकडे म्हणजेच कॅथोडकडे अट्रॅक्ट झाले. तर बघा इथे ॲलॅनिन, आर्जिनिन आणि अस्पार्टिक ॲसिड असे 3 अमायनो ॲसिड सेपरेट करू शकलो. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेससाठी असणारा जो एक्सपेरिमेंट आहे तो समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला होतं. बघा, सुरुवातीला अमायनो ॲसिड पाहिलं, अमायनो ॲसिडच्या स्ट्रक्चरबद्दल माहिती घेतली, गॅब्रियल थॅलिसाइड सिंथेसिस आणि एक्स्टेकर सिंथेसिस म्हणून. त्यानंतर आपण नेक्स्ट पॉईंट घेतला होता की आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस केलं आयसोइलेक्ट्रिक पॉईंट आणि आयसोइलेक्ट्रिक पॉईंट, तसेच आपण ज्विटर आयनबद्दल माहिती पाहिली. त्यानंतर आपण आयसोइलेक्ट्रिक पॉईंटबद्दल माहिती बघितली, तसंच इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला. तरी पण अधिकाधिक चांगल्यात चांगलं पुस्तक वाचून अधिकाधिक ह्या सगळ्या गोष्टी समजून घेण्याचा प्रयत्न कराल अशी अपेक्षा आपणाकडून करतो आणि हा व्हिडिओ इथेच संपवतो. धन्यवाद.